श्री ननकाना साहब गुरु धामां दे जिन्होंने पाठ सफल गुरु जोड़िया गया अपने दर्शन का सिया संभाल बदान अपने प्यारे बात अनुभव निभाने निमान निताने के दान योगियों जीवन निगतियों की दासन बच्चों की पात्र रखने वाले धन धन गुरु नानक देव जी धन धन मेरी गुरु जन भारत प्रधान जी साहब धन धन पुत्र निदानी अमृत के दाते जसमीत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन बाबा रामदास जी आपका कोटि कोटि आपने बड़ी महान कृपा की है। आपकी प्यार की संतान ने कर साथ को लेकर आपने धर्म माई जनाई करी है साली लाईदार प्रमाण करो कीती सेवादार प्रमाण करो भेजियां रसदार प्रमाण करो भांडे भर के प्रभु करो खजानिया के चाव नवीरिया ने मेहर पर रख रखो सब मोल को देव सामने मनोकामना पूरी करो देशों प्रदेशों में अपनी प्यारी संतान ने सिर पर मेहर पर रख रखो देव पातशाह नगर के बादे रखो लाके का बना करो सेवा का बना करो महान मनुखी जियां के बलवारी से मेरे पर आप रखो सानू तंदुरुस्तियां बख्शो सानू देरों का बख्शो दुखों दूर का विनाश करो सुखों के प्रेम करो गुरु पातशाह जो जो भावना करके दरबार में कोई आवे तो राजी हो जाए सच्चे सतगुरु अपने तक की आपे लाज रखो आपके लड़ लगे हाँ लड़ लगे भी लाज रखो बच्चे खाने लड़ी मेरे बख्शो सच्चा सच्चा जीव बख्शो संसार में चोरियां हेरियां नशा पत्ते आदियां व्याधियां बीमारियों को बचा के देशों विदेशों में जाके प्यारे संगत की रक्षा करो आप जी ने उदों बख्शा इलाके को संत कुमार के पाशा मान बख्शा आपने क्यों ना को सच्चे सतगुरु जो चाली लड़ी है 28वीं लड़ी महाराज के पातशाह जिहदी अज दूजी लड़ी ने सच्चे पातशाह जी भोग दे आपने महान कृपा की है प्रभाते भरे वास्ते महाराज के पातशाह जो लड़ी चल रही है आपने महान कृपा करके महाराज पातशाह सिद्धा ने याद किया है अनेक प्रकार के खुदा हो जाते हैं वो यहाँ खुदा की माफी दियो अगे तो मत बख्शो बड़ी सोहनी बाणी सचखंड प्रवान करो पढ़ दे सुन दे सब लाए बदलू गुरुदेव पातशाह जो जो माई भाई हिस्से रहे हैं परिवारों में सुख शांति चढ़ती करा गुरसिੱਖੀ जी सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु मिल को चाहे राज करेगा खालसा आज में सब लेके नाम जहाज है संता का सेव के हाथ में कभी सोए शीश हमारी रक्षा करे
नवारी जल थल महियल गुप्त वर्ता गुर सबदी देख निहारी दियो रहा मरत प्यालो आकाश दिखाए गुर सतगुर कृपा धारी दिया सो ब्रह्म अजूनी है भी होनी कट पीतर देख मुरारी दिया जन्म मरण को इह जग बपड़ा इन दूजे भगत बसारी दिया सतगुर मिले ता गुरमत पाइया साकत बाजी हारी दिया सतगुर बंधन तोड़ निरारे बौड़ न गर्भ मजारी जिया नानक ज्ञान रतन पर गासिया हर मन वसिया निरंकारी जिया सतगुर बंधन तोड़ निरारे बौड़ न गर्भ मजारी जिया नानक ज्ञान रतन पर गासिया हर मन वसिया निरंकारी जिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लै जिस दिन मैं प्राणी छिन छिन और बेहात है बूटे घट ज्यों पानी चेतना है तो चेत लै जिस दिन मैं प्राणी छिन छिन और बेहात है बूटे घट ज्यों पानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतपावन सतवशर प्रदान गरीबवाद जुगत अटल शब्दावतार ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸ ਵਜੇ ਜਨਮ ਕੇ ਅਠਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। महाराज की कृपा है पितर बोलना सभी लो जिचर आप कृपाल वाहिगुरु की कृपा बख्शिश है भंडारण जी के दिन दिन तक महाराज जी के दल से गए उम्मत करी मुझ कंगे हुए निकाले जब महाराज के दल देते ग्रंथ संतान मान के नमस्कार कर दिया था के नमस्कार करना की है मुस्कंगे हुए निकाले जिस तरह शस्त्र वस्त्र निकाले जाते हैं तो निकाले उस शस्त्र को मिस्त्री सिंगड़े हैं मुस्कला कर लेते हैं मसाला को चून आदि ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਚੱਲ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CRP ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, BSF ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਿੰਨਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਸੁਧਾਰਾ ਦੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾ ਗੜ ਭਾਣੇ ਤੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 8 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 57 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। 726 ਅੰਗ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਈਏ। ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾਂ। ਕਾਫੀ ਤੇਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 1678 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। 5 ਚੰਗੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਨ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਰ ਹੰਨ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਗੇ ਮੈਂ ਜਗਤ ਹੈ। ਰੋਹ ਕੇ ਰੋਹਿਲੇ ਮਾਗ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਮਘੇਲੇ ਪੀਰ, ਬੰਸੀ ਬਦੇਲੇ ਪਾਪ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋ ਦਲਤ ਹੈ। ਗੋਖਾ ਗੁੰਗਾਵੇ ਚੀਨ ਚੀਨ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਿਆਵੇ, ਤਿਬਤੀ ਧਿਆਏ ਦੁਖ ਦੇਹ ਕੋ ਦਲਤ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਓ ਤਿਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ, ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਤਰੇ ਸਿਮਰ ਚੰਡਾਲ। ਚੰਡਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਜਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਕੌਣ, ਸ਼ਰਮ ਕੌਣ, ਸ਼ਰਮ ਕੌਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤਿਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਲਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਗਲ ਬੇਨ ਸ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੇ ਬਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਜਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੜਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਦੋ ਨਾ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾੜਿਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਭਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜੜਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਪਈ। ਤੁਖਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੜਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੁਰਨੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਗ ਤੁਖਾਰ ਕੜੇ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਰਸ ਸੁੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਜਾਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਲੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਖੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨ। ਚੇਤਾਈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋ ਧਣੀ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਲੈ। ਜੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਰੋਜੇ, ਸਭ ਨੇ ਰਾਤ ਰੋਜੋ ਨੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੰਨ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੰਨ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਰ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਕੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਰਧ ਫੋਨ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੋਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਕੋਈ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਤਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਫਿਰ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਘੜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਟੁੱਟੇ ਘਟ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਰਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਵੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੁਲ ਬਾਂਧੀ, ਸੱਚ ਕਠੋਰ ਕਤੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ, ਧਾਵਤ ਭਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਕਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਘੜ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਸਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਹੀ ਸਰਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕਉ ਕਬ ਦੀ ਈ ਵਡਿਆਈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਵੇਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਘੜਿਆਲ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਢੇਰ ਦੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਪ ਦਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਦਾਈ, ਮਾਨਸ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਈ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਵਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ।
ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਥ ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਹਰਨਾਥ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਚੇਤਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਸਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਰਨਾਥ ਹਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਹਰਨ ਆਪਸ ਉਹਨੂੰ ਹਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਰਾਤ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਜੀਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਐਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹਰਦਾਸ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤਥਾ ਅਸੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਇੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨਾਥ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਕੇ ਅਧਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਵ। ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਸੋ ਰੰਗ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸਿਰ ਦੀਨੇਗਾ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਬੰਦਗੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਗੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਜਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਮ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਮ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੇ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋੜਾ ਨਵੇਂ ਦਲਾਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਐਸੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਹੁਣ ਤੇ ਰੰਗ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਨੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰਗੋ ਰੇਖੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਰੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਟੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿੱਟੇ ਬੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢੋ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਖਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਧ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾ, ਜੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਮੂਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਘੜੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, 4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕੇਤੀਆ ਕਹਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵੇ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ बड़े बड़े महापुरुषों ने वाहिगुरु के नाम को विस्तार देना किया, फिर उन्होंने जगह दी हुई। इस करके महाराज सानू भी कहते हर गुरु का कि गात लिखी मूर्ख अज्ञाना ऐ मूर्खा अज्ञानियां वाहिगुरु का नाम क्यों नहीं गाऊंगा। लालच लाग के का कारण की दुनिया के लाल के विच फसे होता झूठे लालच लाग के झूठे पदार्थों में लालच में बंदा लग्या होया है। मरण पछाना लगन करके तृष्णा पैदा हो जाती है। तृष्णा बड़ा रोग लगा मरण मरण वसारे मरना भुल जाता तृष्णा की बीमारी किस लगती है। इतने भी महाराज कहते सारे बंदा जो लालच में पै के झूठे लालच लै लाल के मरण पछाना मरना ने पछाणिया नहीं है। अजहू काश बिगड़ियो नहीं बहादुर साहब की शब्द की समाप्ति कर रहे हैं। कहते अजहू काश बिगड़ियो नहीं किसी भी हालत में सतगुरु महाराज जी कहते अभी भी आ जाए। जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज को आज माध्य के लोग से बदावा देके चलते रमियाने वाली जगह से सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सारे महाराज बदावा देके चले गए। तंगू दंगू के जड़िया होया सी महाराज को दे रहा सी प्रवचन कर रहा सी कि महाराज फौजा चढ़िया आ रही है। ये दो सिंह जो भजे जा रहे सन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बैठे हुए थे देखे हुए थे। सिंह ने कह दिया महाराज की कहते जो वो महाराज जिन्होंने देखते थे वो आगे भी चले गए हैं सड़के मार गए हैं दौड़ गए हैं बाजे के लोग। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते जे मेरा बच्चा बिगड़ जाए ना तो मां प्यो की आस होती है हुण भी सुधर जाऊगा हुण भी सुधर जाऊगा। बड़ा मां प्यो की आस होती है। मां प्यो चाहते हैं कि हुण भी सुधर जाए हुण भी सुधर जाए। ते महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते अज हूँ समझ हुण भी समझ अज भी समझ ला। धन गुरु नानक देव साहब महाराज का आया बंदा कितनी गलत अवस्था के विच गया होवे उदों भी अमर छक लवे तो 5 प्यारे पुछते नहीं कि तू की करता है कितना अपना जीवन बर्बाद करके आ गया ये नहीं पुछते। महाराज की कृपा नाल अमृत छका दिता जाता है। अज हूँ समझ कछ बिगड़े होना है अज भी समझ ला तेरा कछ बिगड़िया नहीं है। जो काल गुण गावे जो प्रभु गुण गावे जिहड़ा भी वाहिगुरू काल पुरख दे गुण गाउंदा है कहो नानक ते भजन ते गुण गाउण दा की महात्म है। वाहिगुरू दे भजन करन दा की महात्म है। वाहिगुरू दा भजन जिहड़े करदे हन निर्भय पद पावै भै पदवी प्राप्त होती अभै पद अभै पदवी प्राप्त होती। अभै पाठ भी होता श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उत्थे कई बारी पढ़ जा पढ़ भी करते अभै भी बोल देंगे उत्थे ध्यान नाल रखना भव्य बुलाइयां है अभै करके बोलना है। अभै पदवी प्राप्त होती है। कहते हैं कहो नानक दे भजन ते निर्भय पद पाओ। वाहिगुरू का नाम जप करके निर्भय पदवी प्राप्त होती है। उसका वाहिगुरू का जरूर रखना है। जिन्होंने रखते हैं उन्होंने देवते क्या करता है पानी के उन्होंने देवते भै विच सूरज भै विच चंद और करोड़ी चंद भै विच सिर बुध सरदार सारे देवते महान गुरुओं जिन्हें दस करते हैं रखना धरत आकाश नक्षत्र सिर ऊपर अमृत लगा कौन मानूंगा संतर डरते डरते फिर विचार जिन्हें वाहिगुरू का नाम प्राप्त करता है उस भै पदवी सतगुरु पातशाह महाराज जी बख्श दिंदे हन। कोई गलतियां नदी माफी आई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म धर्म बख्शिश कर महाराज जी सेवादार जी गलती सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਦ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕੇ ਯਾਰ ਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਨਾ ਵੇਖ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਵੱਡੇ ਰੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਤੀਨੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤਾ ਸੁਭਰਾਸ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥ ਜੋ ਕਰ ਜੋ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਕਰਾਣੇ ਆਸ ਹਮ ਆਪੋ ਬਨੇ ਗੁਰਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਮਾਇਆ ਦੋ ਭਰਮ ਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ एक कुटुंब सुनो संगत पहना दिन रात मिटाई एक रात पाठ की गुरु रामदास रखो चलना एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह वासी को की पातशाही रसूल को सुनो के गुरु नानक ने प्यार सहाय अर्जुन को दे लो सुनो श्री राय श्री गणेश की आगे ये विषय शब्द हो जाए एक बार सिमरे का नाम में जावे का साथ ही होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साथ ही होए सहाय दसवें पातशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारे का सरजादे 40 मूर्तियां हट्टियां जपियां तपियां जिन्हों नाम जपे वाली सत्य देख चलाई ते बारी देख के ठीका तेना प्यारियां सत्यारे की कमाई का ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी वाहिगुरु धर्मेशी जिते पर बंद कटाए के कदम में जपो पुण्य प्रभाया चरखियां में करे आर्य नाल चलाए गए देवता जुड़वाए गए सिक्की से केसा स्वास्थ्य सन निभाया जिन्हों की कमाई का ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी वाहिगुरु पंजा तक सरबत गुरुवार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु सरबत खालसा जी के दास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 कहते आवे का सबका सबको कोवे जान खालसा साहब का रक्षा है देव देव बल वेदली राजबल की जी से शहर की सहाय खालसा जी के रोज वाले बोलो जी वाहिगुरु रखे आपका सदा साहिबकार जी श्री दुकाना साहब और दुकान जी का खालसा शुरू छोड़ा गया अपने दर्शन उदार सेहत लादान अपने प्यारे खालसा बख्श विमान विमान निकानिया किसान निरखियां दी ओट निरखियां दी लसन करके दी पाठ रखवा है धन धन गुरु नानक देव जी धन धन मेरे पीर दे माल गुरु हरगोबिंद साहब जी धन धन पुत्रा दे दानी अमृत दे दाते दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन बाबा नंदा जी आपका हुक्म को शुक्र है आपने बड़ी महान कृपा की है दूसरी लड़ी में संपूर्ण भोग पेड़ आपने महान कृपा की तीसरी लड़ी सजाई गई है महाराज के पातशाह पाठी सिंह हाजर ने प्रवाल हाजर ने सेवादार हाजर ने सुखदेव पातशाह सिर पर मेहर पर हाथ रख के अपनी सेवा आपे करा लेनी पाठी सिंह ने सिर पर मेहर पर हाथ रख के अपनी बाणी का जाप करना महाराज के पातशाह करके सेवा सारा करना परिवार में सुख शांति बचानी सब की हाजिर का प्रमाण कर लेनी जो जो भाई भाई ने महाराज के पातशाह हिस्से रहे उन्होंने परिवार में सुख शांति करती करा गुरसिखी ही मस्ती करना सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो मेरे बो चाहे करेगा खालसा आगे रहे न हो मिलेंगे नाम जहाज है सरदा कर सेव के हाथ में करे नानक गुरु गोबिंद सिंह जोत बराद रहे सगल द्वार को छाड़ के मेरे की लाज अस द्वार को छाड़ के मेरे की लाज अस श्री वाहिगुरु साहिब जी याते सर्व खालसा सुनिय है और जो तरबे उत्तम गुणिय है जब मेरे दर्शन को आओ मन सुचेत काल शस्त्र सजाओ धर्म ठाडे दरबार नुसरत करे को मेरी दर्शन दीटा खोल कुआड़ अंदर सच्चा ले हो लाया प्रीतम अपने निहार जा
ਸਾਗਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰਜੋ ਅੰਤ ਸੁਰਾ ਅਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਪਾਲ ਮਾਨ। ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇ ਲਾਇਆ। ਇਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇਕ ਗੁਰ ਤਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਇਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਭਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਜੀਵਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਭਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਆ। ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ